ते परम सन्मान जो चवर छत्र तखत दे मालक जुग हो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पिता जी ने अज जो मुबारक बचन श्री मुख वाक के रूप दे अंदर अमृत वेले तो बख्शिश कीते ने। शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव पिता जियां दे मुखार बिंद तो तुरकी बाणी का जो उच्चारण होया राग टोडी अंदर आप जियां ने श्री मुख वाक फरमान नूं श्रवण कीता। गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे अंदर 31 शुद्ध रागां विचों 12वां अस्थान राग टोडी नूं सतगुरु जी ने बख्शिश कीता। इस राग दे अंदर श्री गुरु रामदास सच्चे पिता श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी श्री गुरु तेग बहादुर जी अते 15 श्रोमणी भगतां चों बाबा नामदेव जियां दे सानू 3 शब्द मिल जाते हैं। सतगुरु गुरु अर्जुन देव पिता जी ने इस राग नूं जां इस शब्द नूं गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पावन अंग 718 उपर अंकित किया है। इस राग का जो विस्तार है 1711 अंग तो लैके 1718 अंग तक है। फिर अगे बैराड़ी राग जो है वो 1 अंग का शुरू होता है। आओ बड़े प्यारे वचन सतगुरु जी ने अज दे मुख वाक च सानू बख्शिश कीते ने हुक्म रूप दे अंदर। सो सारी संगत अपनी असीस बख्शदियां सतगुरु जी की बख्शी होए फतेह लूं आप जी सारे गज बज के बुलाओ। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा। श्री गुरु अर्जुन देव पिता जी उपदेश कर रहे ने हर हर चरण हृदय और धारे। सतगुरु गुरु अर्जुन देव पिता जी ने अज दे मुख वाक दी आरंभक तुक च जो गुरसिखां नूं हुक्म बख्शिश कीते ने कि अपने हिरदे दे अंदर सतगुरु कहंदे वाहिगुरु जी दे चरनां नूं वसाओ। सच्चे पिता जी दी बाणी दे अंदर गुरु शब्द नूं गुरु नाम नूं गुरु की बाणी नूं ही चरण किया। इन्हां चरनां दे नाल हरि नाम नाल वाहिगुरु जी दी बाणी नाल ਜਿਹੜੇ भी जुड़दे आ सतगुरु पिता जी अपने चरनां नाल जोड़ के सच एवे साध संगत जी ये भव सागर तो सानू पार करा दिंदे आ। गुरु जी ने इसे फिर पदे दे अंदर अगे कृपा कीती सिमर स्वामी सतगुर अपना। गुरु अर्जुन देव पिता अगे कहंदे ने गुरसिखो अपने सतगुरु नूं चेते करो अपने सतगुरु दा सिमरन करो। वार वार अपने सतगुरु तो बारने बलिहारने जाओ। कारज सफल हमारे 2 कर्म करो। फिर तीजी बख्शिश लिख दी। पहला है कि अपने और अंदर ते अपने हृदय अंदर अर्थ दोनों सेम ही ने। धारे इन्हां वाहिगुरु जी दे हृदय वाहिगुरु जी दे चरण अपने हृदय च धारण करो। फिर अपने सतगुरु दा जाप करो सिमरन करो। महाराज कहंदे कारज सफल हमारे सारे कारज जिहड़े आ रास आउणगे। हुण आपां ये 2 तुकां आरंभक जो रहाऊ दियां ने इन्हां नूं पढ़ियां ने। सतगुरु दी बाणी अंदर जदों आपां झात मारदे आ ते बेअंत थां दे उत्ते बख्शिशां होईयां। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न छूरे। कई बारी बंदे दे कोल ताकत हुंदी है बंदा अपना काम सिरे चाढ़ लैंदा। बंदे कोल पैसा हुंदा पैसे नाल काम सिरे चाढ़ लैंदा। बंदे दी सरकारे दरबारे बड़ी चलदी बंदा ओनू वरत के अपना कारज रास कर लैंदा।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕੈ ਰੀਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦਊਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਹਰ ਥਾਈਂ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਚਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਾਈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਘਰ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਉਹ ਹੈ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਰੇਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਕਬੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਸੰਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਭਗਤ ਇਹ ਨਾਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਮੱਗਰੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਛਕਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਓਲੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਕਬੀਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ। ਕਬੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਘਰ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਛਕ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਕਾਂਸੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਰਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਛਕਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ।
ਇਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ ਤੇ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰ ਕਰਮ 'ਚ ਵਿਜੈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ, ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਤ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਏ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘਰ ਘਰ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਬੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਰਨ ਵਸਾਏ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਲੋਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 33 ਕੁ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਪੰਜਾਬੇ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਛੀਵਾੜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਵੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮਸੰਦ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਾ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਰੱਖੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਸ਼ਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਵਣ,
उस गुरु जिहड़ा गुरु हिंदुस्तान के घर नूं अपना समझ के अपने घर नूं लांबू ला गया, अज जदों वो सतगुरु किसी के घर गया तो अगों ना चलिया कुछ घड़ियां नहीं, किड्डा चेहरा होवेगा बाजां वाले दा। सतगुरु हस के कहंदे एक गल देखियो, बंदा किन्ना भी रोंदा होवे, संकट च होवे, मुसीबत च होवे, सच जानियो जां ते बंदगी करके ते जां कोई दिलासा दवे, रोने तो बाद जिहड़ा फिर हासा मुखड़े ते आउंदा ओहदे वर्गा आनंद कोई नहीं। गुरु नूं टकोरा कीतियां, गुरु नूं घरों निकलण दे लई कहा, मेरे सतगुरु हस के सारे गम नूं एक पासे रख के एक गल कहंदे आ, पंजाबे ते गुलाबे तू की समझदा है आपां तुहाडे घर तेरे करके आए आ? बिल्कुल नहीं। तेरे इसे इलाके दे विच एक मां लंबे समय तो याद करदी सी, एक मां ने हत्थी चोला तैयार कीता है, रोज गुरु गुरु कर दिया ते ततड़ी कहंदी आ बजुर्गां दिसदा नहीं पूरा आ नहीं सकदी, असी आपा वार के भी उस मां दी अरजोई पूरी करना है। सतगुरु पिता जी उत्थे नेड़े ही ना एक भाई निहाला जी होए संगत जी, ओदी मां दा नाम सी गुरदई। ये वो मां सी जिहड़े गुरु नूं रोज प्यार करके याद करदी दी। पंजाबा गुलाबा गए निहाले नूं कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी आए ने अपनी माता नूं लैके आ, ते देखो जवानी हुंदी ना इन्ना भरोसा नहीं बाझदा, ते उन्होंने सी कि मेरी मां ते बजुर्ग हो गई, अखां दी रोशनी चली गई, शरीर बिरध हो गया, ते इन्ना मन च आया कि मैं ते विश्वास छड्डता सी, गुरु जी आप चल के आए। खैर अपनी माता नूं लैके गया। सतगुरु सच्चे पिता नूं वेखे किवें संगत जी, जदों बंदा बजुर्ग हुंदा वैसे दिसना घट जांदा। पहली दात उन्हें मंगी कलगी वालिया, जे बौड़े आए जे किरपा कीती आ, मैनू कुछ घड़ियां लई अखां दी रोशनी बख्श, मैं तैनू तक ला तैनू निहार ला, क्योंकि मैं ते पुरनिया विच ही तैनू वेख्या ते तेरी बंदगी कीती। सतगुरु सच्चे पिता जी ने सीस ते हथ रखिया, रोम रोम दे विच बंदगी दी झरनाहट छिड़दी आ, अखां सेजल ने माई दियां। जदों एकदम अखां दी रोशनी आई ते सामने किनू तकदी आ, बाजां वाले पिता सरबंस दानी पिता, उस अगम्मी दाते नूं तकिया ते एकदम चरना च डिगी। जाओ जाई सतगुरु दे चरना दे उत्ते सीस रख के रोई जांदी आ। सतगुरु पिता जी मोढियां तो फड़ के मां नूं उठा के कहंदे, मां मावा असीस देंदियां ने चरना ते नहीं डिगदियां। खैर गुरु जी कहंदे असी ते चोला लैण आए आ। फिर बेनती सुनियो, पिछे किन्ना कुछ वापर गया। सतगुरु सच्चे पिता दा पाया होया चोला लीरो लीर हो चुका है। इथों तक इतिहास कहंदे जो कशहरा मेरे सतगुरु ने पाया सी वो भी जम चुका सी नाल। इत्थे फिर कोसा पानी करके गुरु साहब जी सिख महाराज सच्चे पिता नूं साध संगत जी आप जिहड़ा वो इशनान करवाउंदे आ। फिर एक होर बेनती सुनियो, साडे घर च साडे मापे ने कई बारी शरीर इन्ना बिरध हो जाता कि बच्चे क्रिया सोधदे आ, कशहरे तक बच्चे बदलदे आ। मेरे सतगुरु पिता ते शरीर करके घड़ियां आईयां ते सिखां ने अपना पिता जान के गुरु साहब दा इदां सेवा कीती। आप इशनान करवाए, वस्त्र चेंज कीते, उस मां दा चोला गुरु जी ने प्रवान कर लिया। गुरु साहब कहंदे माता जी मंगो की मंगदे हो? ते माता जी ने इको गल कही सी, मेरे जोन दी लालसा इको सी कि बाजां वालिया तैनू वेखना, तेरे दर्शन करने आ ते जो भेटा तैयार कीती तैनू अर्पण करनी। हुण एक सवास भी नहीं होर मानना चाहुंदी, तुसी सीस ते हथ रख दिओ ते मैं इस मात लोक तो सुधार के सदा लई तुहाडे सचखंड च बह जा जाके। पातशाह जी ने माता जी नू अपनी गोद च लिया। सतगुरु धन गुरु नानक सच्चे पिता जी कहंदे आ ते संगत जी माता गुरु दी गोद विच सतगुरु दा कर कमल गुरु माता जी दे मथे ते माता जी इस फानी संसार तो सदा लई अपना शरीर त्याग के गुरु दे चरना विच जाके आत्मा रूप हो के सदा लई विराज गए। उथे विराजे जिथे अवचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया रहा। सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल। बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदो नहीं तै ठाओ।
ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਚ ਕਾਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅੱਤ ਭੀੜੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮੱਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੁਖ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਖੱਪ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੁੱਲ ਸੁੱਖ, ਅਮਿਣਵਾ ਸੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਇਹ ਹੋਵੇ 10 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਆ, 100 ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਹੁੰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਅਪਾਰੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਏ। ਤਿੰਨ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹੁਰ ਕੱਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਤੋਲੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨੋ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾੜੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਨਾਮ ਰਤਨ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਸੁਣ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਰੂਪੀ, ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ, ਪਾਠ ਰੂਪੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਰੂਪੀ, ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਸ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੋਈ ਪਈ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ, ਕੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ, ਮਝਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਕੰਠੇ ਮਾਲਾ ਜਿਹਬਾ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰੂੰ ਸਲਾਮ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਪੋ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੰਠ 'ਚ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਰਸਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਖ ਵਾਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।